नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौलो किए तो बरर द्वितीय भाग पूर्व भागटी जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। मितरे मित कहानी की जेतिकी भल पाइबा देइछंती आशा करूछि एही कहानी को सेतिकी भल पाइबा देबे। शब्द रोल भितरे रहिबाकू इच्छा करू नथुला। से ता माँ राजेश्वरी देवी कहला, माँ मो मुंड भितरे खूब जंत्रणा हेउछि। ए शब्दरे आहुरी जंत्रणा जमिति बढ़ी जाउछि। मु हवेली फेरी जीवी राति रे एकुटिया जीवु केमिति रे माँ? मु बृंदा को सांगरे नहीं जाउछि माँ। एइठी तो दुई पादर रास्ता, गड़ खाई पारी हे गले गला। पा बृंदा को सांगरे धरी हवेली अभिमुखे आसीबाकू लागिला। गड़ खाई पाखरे बृंदा पचारला, कौन हैला अचानक सांग तोर? आउ अल्प समय परे सरी जाइथांता। मुंड भीषण बिंधुछि सांग। गोटे सेकेंड बसिबा असंभाळ हेउथुला। आउ से शब्द आहुरी मुंड जंत्रणा बढ़ाई देउथला मोर। गड़ खाईर कड़े कड़े जमीदार विराट आंब नड़िया बगीचा। रूपा को लगिला कहीं जने से नड़िया गछ मूल ठिया होइथिबार। से बृंदार हाथ चिपी दे कहला, सेठिकी देख सांग, किए आरपटे आम सह चलुछि। किछि दूर पूर्वर ताकू देखिथिली, एबे भी आम सांगरे सांगरे चलीछि सी। काई किए कोउठी सांग? तमे बिना सांग निजे डरिबो आउ मते भी डरेइबो। रूपा पुणी थर अनेला से गछ आड़े। एथर दुही से छाइबा मनीष भूत कि किए जीए भी हेउ ताकू देखि पारिले। बृंदा रूपार हाथ धरी खूब जोरे दौड़ाकू लागिला। दुही खूब तेजरे दौड़ी जाई हवेली आगरे पहुँची गले। बृंदा कहला, बुझिल सांग, से निश्चय भूत होइथिबो। गड़ खाई भितरे बहुत भूत अछंती। शुणिछि जो माने आगरू जमीदार विरोधरे किछि भी मुह खोलुथुले सेमानकु मारी एई गड़ खाई पकई दिया जाउथुला। तेणु से माने सबू भूत होई एमिति डरांती। आजी तो ताहले आमे भूत कबलरू बंची गले। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। रूपा डरी जाई कहला, बृंदा तमे आजी एबे मो सह हवेली को आस। सेठी केही भी नाहंती, समस्ते दंड पड़ियारे अछंती। मते डर लगुछि तम कथा शुणी। मु एकुटिया आजी आदौ शोइबिनी। बृंदा हसिला फे फे होई। तमे एते डरुआ बोली तो जानी नथिली। मु तो मजारे भूत कथा कहिली। से भूत भूत किछि नाही सांग। सेठी केही बगीचारू नड़िया कदली चोरेइबाकू आसीथिबो। जानिछि आजी सबू दंड पड़ियारे थिबे तो सेइथिपाई बोधे एई सुजोगरे से चोरी करिबाकू आसीछि निश्चय। से जहा भी हो मु एकुटिया एबे रूम रे शोइबिनी। आशा तमे मो सह शोइबो। ता छड़ा तम घरे भी तो केही नथिबे। आशा मो सह कहूछि। दुहे हवेली रे भितरे पशिगले। पछ पाखरू कौनसी गोटे रूम भितरू चापा गलारे कथा शुणा जाउथुला। दुहे आश्चर्य होउथुले, एते रातिरे आउ किए? समस्ते तो रावण पोड़ी देखिबाकू जाइछन्ती, एठारे आउ किए अछि पुणी? पुणी थरे नारी कंठरू मृदु हास्य गुंजुथुला, किए एते रातिरे सेठी? पुणी आजी परी रातिरे? ताहले किए हवेली रे अछ? दुहे खूब संतर्पणे आगेले सेई दिगरे। कबाट भितरू बंद अछि। छाड़ मते एमिति कौन जे? रुह रुह म रही जा। अस्पष्ट नारी पुरुषर अंतरंग मुहूर्तर किछि परिभाषा। रूपा आउ बृंदा कौतूहल बसत झरका फांका देई भितर को अनेइले। अस्पष्ट आलोकरे किछि भलरे दिसु नथला। सेमाने दुहे सेई रूमर आउ गोटिए झरका पाखकू जाई देखिबाकू चेष्टा करुथुले। झापसा आलुअरे एबे सबु किछि परिष्कार दिसुथुला। भितरर दृश्य देखि रूपा मुहरु घृणारे बाहरिला, छी। रूपा पुणी थरे रूम भितर को अनेई देई रूपा मुहरु खाली बाहरुथुला, छी छी लो छी छी। बृंदा संगे संगे रूपार मुहरे हाथ देई सेइठू एक प्रकार टाणी टाणी नहीं जाउथुला। चाल सांग एठू, किए देखिले ना आमर आउ रक्षा नहीं। रूपा पुणी थरे सेई रूम को झरका देई अनेई मुह बुलेइला। रूम भितरे नीलजतार शेष सीमा टपी जाइथिले तार जेजे बापा। से पुणी सेई विधवा स्त्री लोक बासंती सहित। ए हे एमिति मो जेजे नीलज ए बयसरे पुणी गोटिए विधवा स्त्री सहित, छी 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 छी। हेले बासंती आजी विधवा बेसर नथिला। खूब सजेई होई निजकू ता जेजे पाखरे निजकू बाढ़ी देउथुला। मुहरे की आनंद रेखा तार फुटी उठुची सते। दंड पड़ियारू अधर्मर संकेत स्वरूप रावणर शिर ढो ढा करी फुटुथुला। अथच एठी धर्म न्यायर प्रतिमूर्ति ए जेजेबापा तार। छी 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 कि कांड करुछंती आजी।
ରୂପା ଭାବୁଥିଲା ଏଇ କ'ଣ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ। ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆଣି ରୂପା ଖୁବ୍ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଜେଜେମା ଏଇ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବାରବ୍ରତ ଓଷା ରଖି ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ନଥିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାଠୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ଓଷା ଯାଏ ସବୁ ଏଇ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ତ କରୁଥିବେ ସେ। ହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ କ'ଣ ଏଇଆ? ଦୁହେଁ ରୂପା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ରୂପାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ହୁଏତ ଜେଜେମା ବି ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ସେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ସିନା। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁକୁ ମୁଁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ସେ କିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି। ଆଉ ଏଠାରେ ତ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଧୋକା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏସବୁ ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ବାସନ୍ତୀ ଦେହକୁ କେମିତିକା ମାତା ଆସୁଥିବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଖୁସି ଖୁସି ଆସିଛ, ସେମିତି ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଯାଅ। ୟା ଭିତରେ ରାବଣ ଦହନ ସରିଲାଣି। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡରେ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି। ଜେଜେମା, ତାର ମା, ଭଉଣୀ, ଆଭା ସମସ୍ତେ ହବେଲିକୁ ଫେରି ସାରିଲେଣି। ରୂପା ପାଖକୁ ଜେଜେମା ଆସି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପ୍ରସାରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି ମା, ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ରୂପା କାନରେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ଆଖିରେ ତାର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ଜେଜେମା। ହଁ ମା, କହ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ବିଚାରୀ ଜେଜେମା, ତମ ଆଖି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ତମ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ହେଉଛି, ଅଥଚ ତମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ଜମିଦାରିଣୀ, ହବେଲିର ମାଲିକାଣୀ? ନା ଜେଜେମା, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଜେଜେବାପା ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ରୂପା ମୁହଁରେ ଘୃଣାର ଭାବ ଭରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ଉପରେ ସିନା ସେଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲ, ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିଲନି କାହିଁକି ରାବଣ ଦହନ? ମୁଁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସିଛି? ହଜାରେ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷେ କାମ ମୋର। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ତ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ରୂପା ଭାବୁଛି, ଛି, ଏ ବୟସରେ ଯୋଉ କର୍ମ, ପୁଣି ତା ଉପରେ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛ। ଡାହା ମିଛୁଆଟା। ମା ଦୁର୍ଗା କେମିତି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଏ ବୁଢ଼ାକୁ। ସମସ୍ତେ ରୂପା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା ବି ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। ରୂପା ତା ହାତ ଧରି ବସେଇ କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ରହିଯାଅ ଏଇଠି, ବହୁତ କଥା ଅଛି ତୁମ ସହିତ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ଏଥିରେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ରୂପା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଜେଜେମା ସହ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ। ଜେଜେବାପା ଏ ବୟସରେ ଏମିତି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଯୁବା ବୟସରେ କ'ଣ କରିନଥିବେ? ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ରୁମ୍ରେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ରୂପା କହିଲା, ଦେଖିଲ ତ ସାଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଫଳ। ସକାଳ ହେଲା। ରୂପା ଅନେକ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇ ତାପରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦା ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ରୂପାକୁ ଆଉ ଏ ହବେଲିରେ ସକାଳେ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଭରା ଲାଗୁନି। ସବୁ ଯେମିତି ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି। ମନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାର ମରିଗଲା। ହବେଲି ପଛରେ ଅତି ପ୍ରିୟ କାଶତଣ୍ଡି ବନରେ ଆଉ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ କି ଶୁଭ୍ରତା ନାହିଁ। ଅଚାନକ ମନରୁ ସବୁ ସରସତା ଯେମିତି ମଉଳିଗଲା। ଆଉ 7 ଦିନ କେମିତି କଟିଗଲେ ସେ କଟକ ଫେରିଯିବ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତାକୁ ହବେଲିରେ ରହିବାକୁ। 2 ଦିନ ପରେ ରୂପା ମନ ମାରି ବସିଛି। ହବେଲିର ଚାକରାଣୀ କୁନ୍ତୀ ମାଉସୀର ଝିଅ ପୁଅ ଆସି କହିଲେ, ରୂପା ଦିଦି, ଚାଲ ଆଜି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ହବେଲି ଭିତରେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଚାଲ ନା ଦିଦି, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ବୃନ୍ଦା, ଶମ୍ଭୁ, କୁନ୍ତୀ ମାଉସୀର ଝିଅ ରାନୁ ଆଉ ପୁଅ ମଧୁ ସହ କେତେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସେ ଖେଳିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ହବେଲି ଭିତରେ ଲୁଚିବା ଆଉ ଖୋଜିବା ଖୁବ୍ ମଜା ଆସେ। ପିଲାଦିନ କେତେ ମଜା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ମନରେ ଆଉ ସେଇ ସରସତା ନାହିଁ। ହଉ ଯା ତାହେଲେ, ବୃନ୍ଦା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, କହିଲା ରୂପା। ପ୍ରଥମେ ଚୋର ହେବାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ମଧୁର। ସମସ୍ତେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜି ଚାଲିଗଲେଣି। ବୃନ୍ଦା ଆଉ ରୂପା ହବେଲିର ସବୁଠୁ ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ମହଲା ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି। ଭୂତ କୋଠି ପରି ବର୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦୁହେଁ ଚଢ଼ିଲେ ଉପରକୁ। ଅଳନ୍ଧୁ ଜମି ଯାଇଛି ପୁରା ମହଲାରେ। 10 କି 15 ରୁମ୍ ଉପରେ। ସବୁ ଖୋଲା, କୋଉଥିରେ ଚାବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଶେଷ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ବିରାଟ ଚାବି। ରୂପାର ମନେ ପଡ଼ିଲା,
ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଛି। ରୂପାର ସନ୍ଦେହୀ ମନ କେତେ ସନ୍ଦେହ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଆସି ସାରିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ତଥାପି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଲାନି। ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭୁଲିଗଲା ସେ। ଚାବି ହଲେଇ ଦେଖିଲା ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ଚାବି। ରୂପା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଏଠୁ। ତମ ଜେଜେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗାଳିର ସୀମା ରହିବନି। ଏଠିକୁ ଆସିବା ବି ମନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲ ଏଠୁ କହୁଛି। ନା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ରୂପା ଚାବି ହଲେଇ ଟାଣିକରି ଦେଖିଲା ଖୁବ୍ ମଜବୁତ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ଚାବିଟା। ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ରାତିରେ ୟାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ଖୋଲିବା ଏଇ ତାଲା ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆସିବ ତ ସାଙ୍ଗ? ତମ କଥା କୋଉଟା ମନା କରିଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏ। ହେଲେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ସେଇଟା ତ ମଜା। ରିସ୍କ ନାହିଁ ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଚାର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବୃନ୍ଦା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ସତରେ ତମେ ନା? ତ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ରାତି 11ଟା ପରେ କୁହ, ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ତ? ବୃନ୍ଦା ଆଉ ରୂପା ନିଜର ରାତି ଯୋଜନା କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତିର ଯୋଜନା ସିନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମନରେ ଖୁବ୍ ଭୟ। ରୂପା ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଲୁଚକାଳି ଖେଳରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ତଳକୁ। ରୂପା କେବଳ ରାତି 11 ବାଜିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ରୂପାକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖି ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, ରୂପା, ମୋ ମା, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ? ଖାଇବାରେ ମନ ନାହିଁ ଆଜି? ଖାଇବା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ମା? ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁ? କୁନ୍ତୀକୁ କହିଲେ, ଝଟ୍ କରି କ'ଣ ବନେଇ ଦେବ କି ଟିକେ? ନା ନା ଜେଜେମା, ସବୁ ଭଲ ହୋଇଛି। ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଯେ? ମୁଁ ଖାଉଛି ସବୁ ଏବେ। ଏଇ ଜେଜେମା ତାର ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ। ସେ ରୂପାକୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ବିଲକୁଲ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କେଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ ନ ହେଉଛି ସତେ। ସେ କେମିତି କହିବ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମନଟା ତାର ଉଦାସ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଜେଜେବାପା ଏତେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ। ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପା ମନରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଘୃଣାଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇ ଏବେ ତା ମନ ଖେଳୁଛି ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ପାଖରେ। ରୂପାର ଆଜି ଆଉ କାହାରି କଥା କାନରେ ପଶୁନି। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଶେଷ କରି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କେମିତି ରାତି 11 ବାଜିବ, ବୃନ୍ଦା ସହ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବ ରୂପା। ରାତି 11 ବାଜିଲା। ଅନେକ ବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଦିନଯାକ କାମ କରି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଚାକର ଚାକରାଣୀ କେତେବେଳୁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେଣି। ଗାଁରେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ରାତି ଅଧିକ ଯାଏଁ ଜାଗିବେନି। ଶୀଘ୍ର ରାତି ଭୋଜନ ସାରି ବିଛଣା ଧରିବେ। ହେଲେ ସହରରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ରାତି 11 ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରୂପାର ମା ବାପା ବି ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଶୋଇ ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ବି ଦିନ ନ ଆସିଲେ ବି ଆଉ ବିନା କାରଣରେ କେତେ ଡେରି ଯାଏଁ ଜାଗିବେ। ରୂପା ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଆଭାକୁ ଥରେ ଅନେଇଲା। ସେ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୂପା ତାକୁ ହଲେଇଲା। ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆରେ ଏ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଦୁହିତା ନା କ'ଣ? ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବା କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ରୂପା ତାକୁ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଶୋଇଥାଲ ଝିଅ, କେତେ ଶୋଉଛୁ ଶୋଇଯା। 10th ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଏଇ ବର୍ଷ। ସବୁ ଶୋଇବା ମଜା ବାହାରିଯିବ ଯେବେ ଜାଣିବୁ। ରୂପା ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣେ ଉଠି ରୁମ୍ରୁ ଧୀର ପାଦରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ବାହାରିଲା। ହାତରେ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ଧରିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ସେ କୋଠରୀରେ ବିଜୁଳି ନଥିବ, ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ରୂପା ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାବେଲିର ପଛ ଅଂଶକୁ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କବାଟ। ତା ଆରପଟେ ରଘୁ ମଉସାର ପରିବାର ରହନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ହାବେଲିର ଅଂଶବିଶେଷ। ରୂପା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପୂରା ହାବେଲି ଅତିକ୍ରମ କରି ସେଇ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୃନ୍ଦା ସେପାଖେ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୂପା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କବାଟରେ 2 ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ସେପାଖୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଠକ୍ ଠକ୍। ରୂପା ଖୁସି ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୃନ୍ଦା। ସାଙ୍ଗ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ସେ କୋଠରୀକୁ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା। ତମ ଜେଜେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ ତ? ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ସାଙ୍ଗ, ଆଶଙ୍କାରେ ପଚାରିଲା ବୃନ୍ଦା। କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି। ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଛି ପରା। କବାଟ ଖୋଲିବା, ତାପରେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିସାରି ଫେରି ଆସିବା। ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଯଦି ସେଇଠି ଭୂତ କି ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ସେ ସବୁକୁ ଭୟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ। ଡର କେବଳ ମୋର ତମ ଜେଜେଙ୍କୁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ରାଗି ଲୋକ।
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି ମୁଁ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଚାଲ ଉପରକୁ। ହଁ, ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ କି ନାହିଁ କିଛି? ହଁ ହଁ ଆଣିଛି ପରା, ଚାଲ ଏଥର। ଦୁହେଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ। ପୁରା ହାବେଲି ରାତିର ଅନ୍ଧକାର କୋଳରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛି। ଛାତି ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଲୁଚେଇ ରଖି ବୃନ୍ଦା ଆଉ ରୂପା ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମହଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ସାରି ଏବେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୁହେଁ ପାଦ ଦେଲେ। ପୁରା ବାରଣ୍ଡା ଅନ୍ଧାରରେ ଭରି ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ବାରଣ୍ଡାରେ ଜଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହା ଆଖିରେ ଯଦି ଆଲୁଅର ଝଲକ ପଡ଼ିଗଲା, ଚୋର ତସ୍କର ଭାବି ପୁରା ହାବେଲିରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ନା, ସେ ଦୁହେଁ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଆଗକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାରାମାନେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପାରାମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଆଗ ଦେଇ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଥିଲେ, ଧୀର ଆଉ ନିର୍ଭୟର ପାଦ ପକେଇ। ଶେଷରେ ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କୋଠରୀ ଆଗରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅଧା କାମ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ରାତିରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ବି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟଜୟଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଆଖିରୁ ନିଦ, ମନରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଏ। ରୂପା ମନରୁ ଆଜି ଭୟ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ମନର ଜିଜ୍ଞାସା ଭୟକୁ ଜୟ କରି ନେଇଯାଇଛି ଯେମିତି। ସେ କବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲାରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ବାପରେ, କେତେ ବଡ଼ ତାଲା ଏଇଟା! ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା ସେଇ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନା? ଖୋଲିଯିବା କଥା ତ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିବା। ବୃନ୍ଦା ସେଇ ତାଲାର ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଲୁହା ରଡ୍ଟି ପୂରେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଦୁହେଁ ମିଶି ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଧଡ଼ କରି ତାଲାର ଗୋଟିଏ ପଟ ଖୋଲିଗଲା। ଖୁସିରେ ରୂପା ଚିଲେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ବୃନ୍ଦା ତା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ରୂପା ଚୁପ୍, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ସରି ସାଙ୍ଗ, ସରି। ନିଜର ଖୁସି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଆଶା କରିନଥିଲି ତାଲା ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା ବୋଲି। ବୃନ୍ଦା ଧୀରେ ସେ ତାଲା କବାଟ ଦେହରୁ ବାହାର କରି ତଳେ ରଖିଲା। ଏବେ କବାଟ ଭିତରକୁ ଠେଲିଲେ ଦୁହେଁ। ଏକଦମ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି? ରୂପା ଭାବୁଛି 18ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ତାକୁ ହେଲାଣି। ସେ ତା ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ବନ୍ଦ ଥିବାର। ତା ଆଗରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି ଏ କୋଠରୀଟା? ଦୁହେଁ ପିଠି କରି କବାଟରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କବାଟ ଟିକିଏ ହୁଗୁଳା ଲାଗିଲା। ଏବେ ଦୁହେଁ 2 2 4 ହାତରେ କବାଟକୁ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଚାଲିଥିଲେ। ଅଚାନକ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲେ। ହଁ, କବାଟ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା। ଓହୋ, ଖୋଲିଗଲା, ଖୋଲିଗଲା, ଖୁସିରେ କହିଲା ରୂପା। ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଆରପଟ ଯାଏଁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁହଁରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଳନ୍ଧୁ ଆଉ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀର ଗରମ ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁରେ ଦୁହେଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲେ ପୁଣି ବାହାରକୁ। କାଶ ବି ଉଠୁଥାଏ, ହେଲେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କାଶିବାରୁ ନିଜକୁ ରୋକୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରୂପା ହାତରେ ଥିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳେଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ କାନ୍ଥରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଦୁହେଁ। କାନ୍ଥରେ ଦୁହେଁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ରହିଗଲା। କେତେ ବର୍ଷର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଆଲୁଅର ରେଖା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରଟା ସେଇଠି ଆହୁରି ଅନ୍ଧାରିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି। ରୂପା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲା। ସିଧା କାନ୍ଥରେ ଆଲୋକର ରେଖା ଝଟକି ଉଠିଲା। ପୁରା ଅନ୍ଧାରକୁ କାଟିବା କ'ଣ ସେଇ କ୍ଷୀଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା? ତଥାପି ସେଇ କ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ରୂପା ଓ ବୃନ୍ଦା ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଚଳେଇ ନେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଗକୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।